پاکستان میں کوئی بندہ بھی قربانی نہیں کر سکتا، کسی پہ بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہوے یار تے دیوے ہار تینو اس ہار نو ہار نہ سمجھی جے کر یار غریب ہوئے۔ ایمانداری سے بتائیے جو سارے دودھ والے ہیں، دودھ کی دکانوں والے، اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے انہوں نے داتا گنج بخش ملک شاپ، اگر ذکر ہے اگر ذکر ہے سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے جہنم میں جائے۔ ایمانداری سے بتائیں کبھی کسی بھائی نے بھی آج تک سنا ہے کہ بہن کے حق میں بیان دے دیا؟ کوئی بھائی چلا جائے اور کہے جی میں نے اپنی ساری جائیداد اپنی بہن کے نام کر دی۔ اچھا سر، جیسے کہ ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا اسلام کے اوپر جو ہے نا آپ کی گرفت بھی اچھی ہے، نالج بھی اچھا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ قربانی جو ہے خاص طور پہ جو اولین فریضہ سمجھا جاتا ہے، یہ کون کون کر سکتا ہے اور کس کے لیے، کس کے اوپر واجب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے نعت شریف کے لیے بلایا ہے، خط رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میری کوئی گرفت نہیں ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی فاضل ہوں، اور نہ ہی کوئی میری دینی استطاعت ہے، تعلیم ہے۔ لیکن ایک اپنا وہ ہوتا ہے نا، وہ خیال بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہونا چاہیے یا اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہاں، میرا اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس کا میں آپ چاہیں تو اظہار کر سکتا ہوں۔ چلیں اپنا بتا دیں کہ آپ کے نالج کے حساب سے یا آپ کے مائنڈ کے حساب سے کس کو جو ہے نا قربانی کرنی چاہیے، کس کے اوپر واجب ہے؟ بھئی اگر میرے نالج پہ تو جائیں گے، میری اپنی رائے ہے، میں پہلے بتا دوں، میری اپنی رائے ہے، نہ کوئی میرے پاس فتویٰ دینے کا اختیار ہے، نہ کوئی میرا علم ہے، میرا علم بھی ناقص ہے، جو میرے پاس چند الفاظ ہیں وہ بھی ناقص ہیں، لیکن اگر مجھ پہ جائیں گے تو پاکستان میں کوئی بندہ بھی قربانی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں قربانی کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی پہ بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ سارے لوگ کروڑوں پتی لوگ ہیں یہاں پہ، اربوں پتی لوگ ہیں، بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں وہ۔ بھئی گزارش یہ ہے سب سے پہلے تو کہ جس پہ قرضہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو صاحب استطاعت پہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، اور قرض دار پہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ کیا پاکستان کا ہر شخص قرض میں ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ یہ تو ویسے پوائنٹ اچھا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو قرض، لیکن وہ پرسنل قرضہ تو تھوڑی نا ہے، وہ پرسنل ہی ہے ہمارا، ہم اس پہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس پہ وہ ٹیکس سود کی صورت میں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہے۔ آپ بجلی کا بل دیتے ہیں، وہ بجلی کے بل سے IMF کے پاس جاتا ہے قرضہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں کرتا، میں اپنے سے ہی شروع کرتا ہوں کہ بطور پولیس افسر میں اپنی ڈیوٹی اگر ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہوں ڈیوٹی میں، تو جو تنخواہ آئے گی وہ حلال کی ہوگی، ظاہر ہے وہ ڈیوٹی نہیں صحیح ہوگی، پھر وہ تنخواہ بھی صحیح نہیں ہوگی، تو میں اس تنخواہ سے قربانی کر سکتا ہوں۔ اب میں آپ پہ جاتا ہوں، آپ اکثر لڑکیوں کے انٹرویو کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو انکم آتی ہے، یعنی بے حیائی آپ پھیلا رہے ہیں۔ بے حیائی نہیں، ہم جو لڑکیوں کا پروگرام کرتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کے لیے کرتے ہیں، ہم عوام کی آواز بنتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے نانا ایڈ کریں، جو بے حجاب لڑکیاں ہوتی ہیں یا ایسے پروگرام بھی اکثر لوگ کرتے ہیں، تو وہ جو یوٹیوب کی کمائی ہے ایسے معاملہ سے وہ حلال ہے۔ ایمانداری سے بتائیے جو سارے دودھ والے ہیں، دودھ کی دکانوں والے، اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے انہوں نے داتا گنج بخش ملک شاپ، ٹھیک ہے، بابا فرید ملک شاپ، غوثیہ ملک شاپ، ٹھیک ہے، اللہ ملک شاپ، ٹھیک ہے، مدینہ ملک شاپ۔ ایمانداری سے بتائیں وہ 50 بکرے 50 اونٹ کچھ بھی لے آئیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی لے آئیں، وہ جس طرح کا دودھ بیچ رہے ہیں، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، اچھے لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی، کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ جو کروڑوں اربوں کی فیکٹریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے 32,000 ہر شخص کی، سرکار کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے، وہ تنخواہ کسی کو 28,000 دے رہے ہیں، کسی کو 25 دے رہے ہیں، کسی کو 24 دے رہے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن وہ تو رضامندی کے ساتھ ہے نا، وہ ان کی مجبوری ہے بھائی، کام ہی نہیں ہے ملک میں، رضامندی کیا مطلب؟ جب آپ 32,000 دیں گے تو وہ انکار کریں گے ہمیں 32 نہ دو جی، ہمیں 25 ہی دو،
सही, ये वो भी वहां से डंडी मार रहा है। जी। इसके अलावा हर वो शख्स जो बहनों का हक खा के बैठा हुआ है, हमारे मुआशरे में बहनों को दिया जाता है हिस्सा। सर इस तरह हम देखेंगे तो पाकिस्तान में तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा वो जो कुर्बानी कर सकता है। भाई मैं ये नहीं कहता, आपने मुझसे सवाल किया है तो मैंने आपको जवाब दिया है कि लोग कहते हैं जी बहनों का हक मार जाते हैं और कहते हैं जी बहन ने अपनी खुशी से दिया है, ये कहते हैं ना जी, उन्हें बयान दे देते आके खुशी नाल अपने बयान दे गई। ईमानदारी से बताएं, कभी किसी भाई ने भी आज तक सुना है कि बहन के हक में बयान दे दिया? कोई भाई चला जाए और कहे जी मैंने अपनी सारी जायदाद अपनी बहन के नाम कर दी है? नहीं, कभी नहीं। भाई बहनों का हक खाने वाले मक्के में भी जाके कुर्बानी करें तो जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको राज को राज ही रहने दें। सर इस तरह हम देखें ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा जो है वो कुर्बानी करने के लायक नहीं है। किसी की भी कमाई जो है ना वो मेरे इस हिसाब से जो है ना वो हिलाल नहीं बनती। रक्शे वाला देख लें, दुकानदार देख लें, दूध वाले देख लें, मैकेनिक देख लें, हर बंदा जहां जिसका बस चलता है वो दो नंबरी करने से बाज नहीं आता। अच्छा, आप साहिब इल्म है, आप ये बताएं हराम के पैसों से कुर्बानी हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। एक दुकानदार है, चीनी का रेट है 140-50, वो 60 बेच रहा है, सही, ठीक है। घी का रेट है 450-60, वो 80 बेच रहा है, ठीक है। इसके अलावा गन्ने वाले के पास चले जाए जो रॉ बेच रहा है, हाँ जी, वो सारी बर्फ डाल के दे देता है, ऐसे ही। फीका होता है। इसके अलावा सब्जी वाले के पास चले जाए, वो सड़ी सब्जी आपको महंगे दामों दे देता है। फल वाले के पास चले जाए, क्या वो फल आपको 100% देगा? बिल्कुल सही। किसी के पास भी चले जाए, तो अगर तो वो ईमानदारी से कर रहा है तो भाई उसकी भी कुर्बानी जायज है। लेकिन अगर वो डंडी मार रहा है तो फिर भाई हराम हो गई है, हराम का भाई से कुर्बानी नहीं होती। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है कि कुर्बानी का मतलब क्या है। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए है, खालिस्तान अल्लाह के लिए। खालिस्तान अल्लाह के पास ना तो खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों से है। कुर्बानी का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, अल्लाह के पास सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती। मेरी बात की समझ आ गई? तो मेरे अल्लाह को ऐसी कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है जो नाजायज पैसों से किसी का हक मार के, नाजायज फल दे के, गंदी सब्जी दे के, पानी वाला दूध दे के, जो इन पैसों से कुर्बानियां की जाए मेरे प्यारे भाई, वो कुर्बानी जायज नहीं, मेरे नजदीक नहीं है। वैसे साहिब इल्म लोग हैं, उलमा हैं, मैं उनकी बारगाह में सलाम अकीदत भी पेश करता हूँ। वो बड़ा लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, बताते भी हैं, लेक्चर भी देते हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते। मैं आपने मेरा व्यू लिया है, कोई एक डिपार्टमेंट मुझे बता दें। सर मैं खुद आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। कोई ऐसा मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि जिसका जहां बस चलता है ना वो डंडी मारने से बाज नहीं आता। हर महकमे में, हर कारोबार में, हर जगह पे यही हाल। तो फिर कैसे हम कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी वो दिखलावे की है मेरे भाई, कुर्बानी अल्लाह के लिए है। अगर कुर्बानी करनी है तो अपने जो है ना वो ख्वाहिशात की करो, सही, अपने नफ्स की कुर्बानी करो। ईमानदारी से दूध बेचो, भले तुम्हारे गुजारा मुश्किल हो, ईमानदारी से सब्जी बेचो, ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी करो, ईमानदारी से बावड़ा की करो। भाई फिर तुम अगर कुर्बानी नहीं भी कर सकते तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कुर्बानी कबूल है। कुर्बानी करनी है तो फिर नफ्स पे चुरी फेरो। सही हो गया। नफ्स हमारे जो है वो जनाब पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। तो अल्लाह को इन दुम्बे जनाब भेड़ बकरियों गाय भैंसों कट्टों बच्चों की मेरे मालिक को जरूरत नहीं है। जहां हमने सारे डिपार्टमेंट, सारे कारोबार, सारी नौकरी गिनवा दी है, वहां पे पंजाब पुलिस भी शामिल है। जी जी, मैंने सबसे पहले खुद से शुरू किया है, मैंने खुद से शुरू किया है कि अगर मैं या मेरा डिपार्टमेंट कोई बंदा ईमानदारी से नौकरी नहीं कर रहा तो मैं आपको एक मिसाल सुना देता हूँ, है थोड़ी सख्ती लेकिन जाने दें। फिर बहुत सारे लोग सुना दे, बोल दिया आपने तो वहां पे इंतजार करेगा, मैं वो मिसाल सुननी है भाई। बड़ा मशहूर वाकया है, पीछे हमारे एक दोस्त थे, मैंने उनसे सुना है, अल्लाह वादा उला शरीक जानता है झूठा है या सच्चा है। एक शख्स ने किसी को कहा भाई यार वहां पे ना एक नशेई जो है ना वो ऊंट लेके घूम रहा है। अच्छा, तो घंटे डेढ़ से वो घूम रहा है। एक बंदा गया दौड़ा दौड़ा जनाब उसके पास, उसने वो नशेई को तलाश किया, उन्हें कहा ऊंट किथों ले? उन्हें 2-3 चपेड़ा मारियां, कहने लगा ऊंट तो मेरा है। सही, क्या कहने लगा? ऊंट तो मेरा है। नशेई ने कहा भाजी तो तुसी ले लो।
मैं ते उत्थे जनाब खुला लगा फिरदा सी ते मैं जनाब वो ऊंट जनाब फड़ लिया, मैनू तो पता ही को नहीं, मैं तो घुमा रहा भी जनाब जिदा है लीला। वो हाजी साहब ने जनाब ऊंट पकड़ा और अपने घर ले गए। देखा वो अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं खुद कुर्बानी कर दूंगा। तो वो हाजी साहब ने खुद कुर्बानी की जनाब। तो बताएं कि वो कुर्बानी जायज है? तो मैं इस वजह से कहता हूं कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कुर्बानी कर सके। अल्लाह करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी कुर्बानियां कबूल फरमाए। मदनी साहब की बात का खुलासा ये है कि जिस चीज़ के ऊपर आपका हक नहीं है ना, जो चीज़ आपने खुद से अपनी मेहनत से कमाई नहीं है, तो उसकी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। चलिए टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया और टॉपिक लंबा भी हो गया है, और शायद हमारे इस प्रोग्राम से दुनिया नाराज़ भी हो जाए और हमें गालियाँ भी दे। हम वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जाते जाते हमारे नाज़रीन को ना कोई एक आधा कलाम, और एक तो कलाम मुझे वो सुना दे जो मुज़ाकरत में वायरल हुआ था, और एक छोटा सा कोई स्थायी अंतरा किसी और कलाम को सुना। भाई गुजारिश ये है कि सच्ची बात करने से अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि मुझे ना छेड़ें, तो आपने छेड़ा है तो भाई फिर रिजल्ट भी आपको लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, नाज़रीन देखने वो कमेंट करके बताएंगे कि आपने सही कहा है या नहीं सही है, हमारी राय से मुत्फिक है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली पाक की बारगाह में जा रहा हूँ, उसके बाद बाबा बुल्ले शाह का एक कथा पेश करके इजाजत चाहूंगा। हाँ, अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मान जाए, जहन्नुम में जाए। अगर जिक्र है, अगर जिक्र है से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए, जहन्नुम में जाए। हमें अली के, हमें अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा। अगर जिक्र है, अगर जिक्र है चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए, जहन्नुम में जाए। बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो मेरा इंतहाई वायरल हुआ है, मिलियंस पे गया है। हाँ, जिस यार दरिया हजार उस यार नू यार ना समझी, जेड़ा हद तो वध के प्यार करे, ओदे प्यार नू प्यार न समझी। होवे यार ते देवे, होवे यार ते देवे हार तेनू, उस हार नू हार न समझी। जे कर यार गरीब होवे, ओदी संगत बेकार न समझी। इत खड़का बाबा साहब क्या फरमाते हैं कि इत खड़का दुक्कड़ बजे नाले करता होवे दुनिया, और फकीर ते खा जावे फिर राजी होवे बुल्ला ते चल बुलिया। हाँ चल बुलिया, चल उठे चलिए जिथे सारे होवे, ना कोई साडी बात पछाणे ते ना कोई सानू मरने। बहुत शुक्रिया आपका, एक खूबसूरत मैसेज व्यूवर्स को, फॉलोअर को, मोहब्बत करने वालों को
آپ کی وجہ سے ہی بندہ وائرل ہوتا ہے, آپ لوگ دیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو خوبصورت لگے, دل کو لگے, تو اس کو شیئر کریں, لائک کریں, ہمیں سپورٹ کریں. اور اگر ٹھیک نہ لگے تو مثبت تنقید فرمائیں. مثبت تنقید جو ہے وہ ہمارا قبلہ درست کرے گی. انشاءاللہ ہم آپ کی مثبت جو ہے تنقید اس کو پازیٹیو لیں گے اور اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے, پولیس والے ثنا خان کی طرف سے السلام علیکم. پنجاب پولیس سے محبت کیجئے, یہ آپ کی پولیس ہے. اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرمائے, آپ لوگوں کی خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. ناظرین, جاتے انہوں نے بڑا اچھا میسیج بھی دے دیا ہے, اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ قربانی کسی کے اوپر واجب نہیں ہے, کسی کے اوپر حلال نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی رائے پیش کی ہے, یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری اپنی سوچ ہے, اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ رائے ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے